دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے سرکار اعلی حضرت، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ ڈیبیٹ سنیں گے آپ تو اندازہ لگائیں گے کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ پارٹ 1 ہے، آپ ذرا سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور آپ بتائیں کہ یہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ ایک کلپ سنیں گے، اس کلپ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کمنٹ کریں، بتائیں، اپنی رائے دیں، اور یہ دیکھیں، سنیں گے آپ کی وہابی دیکھیے کیسے بھاگتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کلپ میں انہوں نے، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہوگا کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں کہ دیکھیے کہ سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت نے، جو 1400 سال سے عقیدہ آیا تھا سرکار کے علم غیب کا، جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو دیا، سبحان اللہ، جو حدیثوں سے ثابت ہے، آج تک دیوبندی نہیں مانتے تھے، مگر دیکھیے سبحان اللہ، جب اعلیٰ حضرت کی مار پڑتی ہے، جوتا ان کا پڑتا ہے سرکار کا، تو دیکھیے سرکار کا علم غیب کیسے مانتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سماعت کریں، اب پارٹ 2 میں دیکھیں گے، خود اپنے لیے بھی علم غیب وہ ثابت کریں گے، لیکن سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سنیے گا آپ، دیکھیے کیسے سرکار کو علم غیب مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنیوں کو مبارکباد کہ دیوبندیوں نے مانا کہ ہاں سرکار کو عطائی علم غیب ہے۔ سامعین اکرام، ڈیبیٹ ملاحظہ کریں۔ ہلو، آپ کا نام کیا ہے؟ ارے غلام مشاہد۔ ارے آپ وہ کہاں گیا؟ ارے اس کی کال کٹ گئی۔ ارے کتنی لگا کال؟ ارے میری بات سنو، ہاں، اس سے اس طریقے سے بات کرو کہ اگر تم عطائی غیب مانتے ہو تو کیسا مانتے ہو؟ جانوروں چوپاؤ کی طرح مانتے ہو؟ ارے وہ ہم ادھر نہیں، میں جانا چاہتا ہوں یار، مجھے میرا کوئی اور آج مقصد ہے، بات کرا اس سے، میں نہیں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. ہیلو، فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ ارے فون کٹ کر کر کے مت بھاگو یار۔ ارے یہ ادھر نیٹ ورک نہیں آ رہے میری طرف یار۔ فون کٹ کرتے آپ یہ بھی الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہو۔ تو پھر یقین رکھیے، صرف ہم نے بھی نہیں کاٹا، اس بات کا یقین رکھیے، ہم نے نہیں کاٹا ہے فون۔ آپ نے نہیں کاٹا؟ ہم نے نہیں کاٹا ہے فون۔ میری طرف چلیے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ کے رسول کو علم غیب عطائی مانے، آپ کی نظر میں وہ لوگ مسلمان ہیں کہ کون ہیں؟ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیب ذاتی بالکل بھی نہیں تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے ذاتی کی بات ختم، میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول کا علم غیب عطائی مانے وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہے کہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو جو کافر بولے وہ کون ہے؟ وہ ان کو کس نے بولا کافر اس بات سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس نے بولا چھوڑو، اچھا چلو تم بتاؤ، جو اللہ کے رسول کا علم غیب ذاتی مانے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کا علم غیب ذاتی مانے وہ کون ہے؟ دیکھو ادھر سنیے، جو اللہ کے رسول کا علم غیب ذاتی مانے وہ کون ہے؟ جناب ادھر سنیے، آپ کی نظر میں یار دیکھیے عاشق ابلیس الہی کیا مجھے نہیں پتا ہے، مختصر سی بات کیجیے، مختصر سی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول کو علم غیب عطائی مانے آپ کی نظر میں مسلمان، ٹھیک، سبحان اللہ، دلیل آپ کی، زبان آپ کی، اور ایمان ہمارا، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے جو اللہ کے رسول کے علم غیب کو ذاتی مانے وہ کون ہے آپ کی نظر میں؟ سنو وہ تو کافر ہے، کافر ہے نا؟ تو تمہاری نظر میں تم نے ہم کو بولا کہ ہم ذاتی ہیں تو تم نے ہمیں کافر بولا نا؟ بالکل، آپ مانتے ہو ذاتی؟ تو ہم نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ہم تو عطائی مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو عطائی، تو باقی کہاں جائیں گے؟ ارے ہم نہیں کہتے ہیں، یہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا بات کر رہے یار، تمہارے کہنے سے ارے حد ہے یار، آج تم نے دیوبندیوں کو لٹیا ڈبو دی یار۔
इतनी बड़ी बात है रमजान में इतनी इजीली ज्यादा ना बोले, ज्यादा बोल के तुमने ऐसी बात बोल दी खुद छचूंदर वाले में लग गई है। शरीफ का हवाला पेश कर रहे हो, उसकी चलो पेश करो, चलो पेश करो, हवाला पेश करो। हेलो, अब बदल गई आवाज, उन्हीं को बुलाया यार। जनाब क्या बोल रहे थे आप? क्या बदलते रहे तो उन्हीं को दो यार। बताइए जनाब। नहीं आप जाओ बाहर में, उनसे बात करो, आपसे बात हो चुकी है, उनसे बात करो। भाई बस एक, अरे आप रेहान साहब हैं, आप रेहान साहब हैं? जी रियान साहब। रेहान साहब आपसे बात नहीं होगी, आपके किन्ने आपके राड पे लग चुके हैं पहले, उनसे ही बात कराइए, आप उन्हीं को लेकर आए ना, आप उनसे बात अरे करें। आपकी आवाज टाइट क्या हो रही है भाई? मुझसे अरे बात करो, भाई मुझसे यार बात देखिए, करो। कोई भी सुनेगा यार मजाक उड़ाएगा तुम्हारा सबका, कि तुम कभी खुद बात करते हो कभी उसको कराते हो, जब वो किनारे लग जाता तो तुम आते हो। अब उससे चल रही तो उससे ही चल रही दीजिए बात, बाद में कर लीजिएगा। हो रही है आवाज टाइट क्या हो नहीं रही नहीं है? अभी उससे तुम्हारी यार आवाज तुम्हें तो कुछ तमीज ही नहीं है यार, तुमसे क्या गुफ्तगू करें हम। बात करनी थी। चलिए अच्छा, हवाला देता हूँ, किस मौजूद पर? अच्छा ये बताइए, अच्छा थोड़ी थोड़ी आप बात करेंगे, अच्छा थोड़ी आप बात करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे ना, थोड़ी बात करेंगे आप, मुराद लेते हो। थोड़ी बात करेंगे आप, थोड़ी बात करेंगे। जी 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 जी, थोड़ी आप करेंगे, थोड़ी वो ऐसे करेंगे बात आप। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बैसाखियों सारे चलने वाले, मेरी तो सुन लो, उधर ठीक मेरी तो सुन लो। जी बताइए मैं कह रहा हूँ थोड़ी आप करेंगे, थोड़ी वो करेंगे, इस तरीके से आप बात करना चाहते हैं? नहीं बस मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। यार अभी तो वो पहले आप कर रहे, फिर उनको लेकर आए। बहरहाल मैं आपको फिर एक जगह पे, मैं यहाँ पर भी तुमको छोड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ सुने, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, किसी मौलवी पर आपने खुद बोला था तंज नहीं होगा, बात नहीं होगा, तो मैं किसी पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, मैं इल्मे गैब पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसी पर करें। और जो आप जाती अताई वाली वो बात की बात, मैं अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब है कि नहीं है, गुफ्तगू उस पर करें। ठीक है, हम उसी पर इल्मे गैब पर ही गुफ्तगू करेंगे। आप क्या मानते हो? आप बताइए कि आप अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब है या नहीं है, और इल्मे गैब की कितनी किस्में है वो बताइए। अरे ये सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मैं बताता हूँ, सुनो तो सही, मैं आपकी तरह थोड़ी नहीं कि भाग जाऊंगा इधर उधर। मैं आपसे कहता हूँ, मेरी बात सुनिए। जी आप या तो आप ये कह दीजिए कि अभी साहब जाफर थे ना लाइन पे, अभी जाफर ही तो बात कर रहे थे। नहीं जाफर नहीं थे। मैं वो कौन थे? आपके भाई थे वो? हाँ मेरा भाई था वो। अच्छा वो भाई थे। वो ऐसा क्या है आपका कि आप लोग इकट्ठा होकर एक साथ अकेले बात नहीं कर सकते? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, वो इतनी जरूरत है। ठीक है, तो हिम्मत है तो आप बताइए, फिर आपने जो इल्मे गैब की तारीफ की थी वो कहाँ से की थी? फिर हिम्मत है तो बताइए। तुम्हारा कुफर तुम्हारी गर्दन पर आता है। अरे नहीं, मैं क्या कहता हूँ, वो तो फर्ज देखिए, उसके गले में तो छतूंदर लग गई, उसने खुद बोल दिया कि जो अल्लाह के इल्मे गैब को अताई माने वो मुसलमान है, उसने खुद ही बोल दिया, तो उसके मुंह में तो छतूंदर लग गई। उगलेगा जब भी जाएगा, नहीं उगलेगा जब भी जाएगा, नहीं लेगा जब भी जाएगा। की तारीफ बस इनमें गैप की तारीफ बताइए आप, और इनमें गैप की कितनी तुम मुझसे पूछने वाले सवाल पर सवाल करना जियालत होती है, सवाल पर सवाल करना जियालत। पहले ये बताओ कि जो तारीफ तुमने की वो कहाँ से की, फिर आप मुझसे पूछिए। आपके देखिए अरे मत बोलिए यार, उधर मत जाइए, मैं नहीं ले जाना चाह रहा। देखिए मैं उधर जाऊंगा, देखिए मैं उधर गया, मेरी बात सुनिए, मैं उधर गया तो हिफ्जुल ईमान भी खुलेगी, तकबीतुल ईमान भी खुलेगी, रसीदिया भी खुलेगी, ठीक है, सब कुछ खुल जाएगा। फिर उधर मत जाने दीजिए, फिर आप ये कह देंगे कि लो इन्होंने हमारे मौलवियों को बोल दिया, तो मैं उधर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, इधर ही रहिए आप, इधर ही रहिए। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि ये बताइए, आपने जो इल्मे गैब की तारीफ की वो कहाँ से पढ़ी, वो किताब बताइए, हवाला बताइए, वो सफा बताइए। मैंने नहीं सुनी इल्मे गैब की तारीफ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक, नहीं सुनी मेरी बात सुनिए, आपने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी। तो आपने क्या तुक्का लगाया था? तुक्का लगाया, देख लो ये है देवबंदियों का इल्म, जो तुक्का मारने में एक्सपर्ट है। सरकार पर भी तुक्का चलाने से बाद नहीं आते ये। सरकार को नहीं, सुनो, आप जो कहते हो कि आप अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब था, ठीक है, जाती था, किसने बोला जाती है? ये जुमला किसने बोला जाती था? किसने बोला जाती है? किसने बोला जाती है? किसने बोला? आपने क्यों बोला? मैंने बोला? मैंने कब बोला? मैंने कब बोला कि अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब जाती है? बस यहीं पे बात साबित कर, यहीं पे कोई डिबेट खत्म होगी, साबित कर इस बात को। सुनो, आपकी किताब
उसमें लिखा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कब बोला? आपने बोला ना, आपने बोला। देखिए इसको कहते हैं देवबंदी कि घोड़ा जब दिल लेता है तो अगले छीन लेता है। इनमें जाति मुराद लेते हो भाई आप, इनमें जाति मुराद लेते हो। चल हवाला दे रहे हो आप, कैसे अब दे हवाला दे, हवाला दे। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की है, ठीक। हिस्सा 255 पे इधर लिखते हैं इल्म जब के। एक मिनट रुक जाओ, महफूजात में खुलवा लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट होता है। अरे रुक जा, पढ़ने दो, रुक जाओ, कॉल लेने दो, फिर पढ़िए। यार मेरे पास गैस की पूरी बहस है, तुम ना इधर इनको बता किताब नहीं करना। हेलो ओपन कर सकते हेलो बाकी तो कोई बताओ नहीं। हेलो हेलो तुम आ गए? जी मैं आ गया। अरे उन्हीं को करने दो यार, क्या कर रहे हो तुम, नौटंकी कर रहे हो यार। मैं तो कर रहा था, नहीं तो कर रहा था। अच्छा ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं जुमले के लिए, मैं सोचा आप नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे। चलिए बढ़िया, सफा बताइए, सफा बताइए। अरे सफा बताइए यार, कहाँ गए हो? एक मिनट आपके पास ये कुछ नहीं लगाना, इसको वहीं से करेगा 2 मिनट। यार इधर है ना, इधर जो तरह का का पूरा स्टाफ है मेरे पास, तो टेंशन नहीं। गुलाम मुजाहिद भाई, ये मुख्तसर सी बात करने वाले थे, रमजान में कम बोलने वाले हैं, देख लो इनकी बात। और 1 घंटा हो गया इल्म गए पर अभी जो है तारीफ सही से नहीं कर पाई है, ये इनका इल्म है। हाँ पढ़िए, मिले बताइए, पढ़िए यार, सफा पढ़िए, बोलिए सफा बोलिए। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की लिखी हुई है, हिस्सा 100 सफा नंबर 255। रुक जा, खोलो एक मिनट, रुक जा गुलाम मुजाहिद भाई, खोलो सफा नंबर 255। रुक तो जा भाई, खोलने तो दो, अरे खोलने तो दो, अरे खोलने तो दे यार, खोलने तो दे, रुक तो जा। सफा नंबर 255, हाँ 255 बोलिए। हिस्सा 100 सफा नंबर 255। हाँ हिस्सा 100 हाँ सोम। हाँ अरे सोम तो बहुत आगे है यार उसमें। हाँ खोल लो, अच्छा, देखो वो बाब बता, बाब कौन सा बाब है? बाब हाँ बोलिए। 255 देखो, 255। अरे इसको यही नहीं पता बाप किसको कहते हैं? नहीं ऐसा है ना, तुम्हारी जो है वो अलग मकतबे से छपी हुई है, मेरी अलग मकतबे से छपी हुई है। हाँ बाप होगा, देखो उसमें बाप बताओ, रेहान साहब उसमें बाप होगा, वो बताइए। इसका सोम जो शुरू होता है वो तकरीबन भाई आप 255 पे खोलिए जरा यार, तुम आप यार अलग अलग छपती है तो सफा आगे पीछे होता है यार, बाप बताइए। 255 पे खोलिए, 255 तो इसको समझ, देखो हमें हिंदी समझा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। ये डबल साइड पे खोलिए। हाँ चलो खोल लिया, चलो पढ़ो, बोलो पढ़ो, कौन सी लाइन है बताओ, कौन सी लाइन है? आखिर की 2 लाइन है, आखिर की 2 लाइन पे देखो, इल्म जब के लाइन पे तो अरे सुन तो ले, देखो ये बोलने लग जाता है, सुनता नहीं है भैया। सुन लो आखिर की लाइन पे तो देखो, आखिर की 2 लाइन पे देखो, इल्म जब के मुतलक बोला जाए। अरे सुन, ये सुनेगा नहीं, ये भागेगा ये, और कॉल कटनी नहीं चाहिए अब की। भागे का है, हम अल्लाह के बंदे, भागे का है। तो सुनो तो इख्तियार दलील है ना तुम्हारे पास, तो रुको तो सही, ठहरो जरा, ठहरो। मेरे दोस्त, ये मेरी जो है अलग मकतबे से छपी हुई है, मेरे सफा नंबर 255 पे जो है हिस्सा 2 चल रहा है, और मेरा हिस्सा सोम शुरू होता है 325 से। इसलिए तुम मुझे वो हेडिंग बता दो, वो बाप बता दो, जो से बाप की तुम बात कर रहे हो। हिस्सा सोम आपने निकाला, हिस्सा सोम निकाला आपने?
हाँ हिस्सा सोम निकाल लिया। 225 में खोलो। समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात यार। अलग अलग मकतबे फिक्र से जब किताबें छपते हैं सदा सफा जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, समझ रहे हो, लेकिन बाप जो होता है वो वही रहता है। तो आप बाप बताइए, कोई हेडिंग हो, अगर कोई हेडिंग हो आगे पीछे वो बताइए। तो गैस की तारीख क्या है यहाँ से तो नहीं? क्यों? हेलो हेलो, हाँ, गैस की तारीख क्या है यहाँ से तो नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ कि मलफूजात हिस्सा सोम सफा इसको नंबर समझ में नहीं आ रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है, मुझे लग रहा है ये बात कोई नहीं समझ रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता, ये बताओ, बाप जानते हो? बाप इसको बाप किसको कहते हैं? अच्छा ये बताओ पहले, रेहान साहब बाप किसको कहते हैं? बाप जानते हो? जो रेहान साहब बाप किसको कहते हैं? नहीं है, ये बताओ ना, हमारे पास किताब नहीं है। अरे बाप का नाम बताए इसको, रेहान साहब इसको पता ही नहीं बात किसको कहते हैं। बदगुमानी करने वाले, ये बदगुमानी करने वाला इसको नहीं पता है जो है क्या होता है। नहीं मालूम बदगुमानी करना क्या है शरीयत में? अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहा है, बस सुन्नी तुझसे तेरे जैसे को 75 को चलाते हैं दिन रात, कभी तू उसको लाता है, कभी तो खुद बात करता है। तुम्हारी से बात कर, हवाला दे रहा हूँ। अरे तो बाप बता, बाप छपी कहाँ से है ये? दे रहा हूँ आपको मैं। अबे तेरे कहने से हो जाएगा। अरे छपी कहाँ से है? छपी कहाँ से? कहाँ से छपी है बता। एक मिनट मैंने कहा था, एक मिनट। यार मकसद अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग प्रभाव होता है। मकसद के द्वारा किस मकसद की पतीली नहीं मतलब वो पता नंबर 43 ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। अरे स्क्रीन शॉट मंगा लो इससे यार उसका। लीजिए नसीरुद्दीन आके मरकब में एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखो, मेरे पास जो छपी हुई है वो है मकतबत, मेरे पास जो है वो मकतबतुल मदीना है, मकतबतुल मदीने की है। चलिए, अब मुझे ये तो पता चल गया आप इल्म गैब का हवाला तो आपको तारीफ। अरे रज़ाक खानी, देखिए औकात में जा रहे हो ना, गलत जुमले बोल रहे हो ना। अब ये दुनिया रिकॉर्डिंग सुनेगी कि शुरुआत किसने करी है, ठीक है? अबे सुन, मैं तो रज़ाक खानी कहा ना। नहीं, दुनिया सुनेगी कि कौन किसने। अब आप ऐसे बोलेंगे फिर मैं लपेटूंगा ना, तो सुन्नी ऐसा लपेटता है कि राह नहीं दिखती है जहन्नम से पहले। हेलो समझ रहे? से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात करो ना। रेहान ही से बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बीच में बोल क्यों रहे हैं? ये भी क्या मुंह में नहीं मुंह में क्या बवासीर है? क्या बोलना जरूरी है? अबे रज़ाक खानी, मैंने कहा रज़ाक खानी नहीं हो तुम। अरे देखो अरे फिलहाल तुम बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इधर, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, मैं इधर जाने नहीं दूंगा। मैंने थानवी खानी नहीं बोला है तुमको, ना देलवी खाना बोला है मैंने, ना नौनती खाना मैंने बोला है तुमको, मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो नहीं बोला ना, अरे मैंने तो नहीं बोला ना। अमेठी खाना मैंने नहीं बोला है, मैंने तो बोला नहीं तुम्हें ना। नहीं, मैंने नहीं बोला। और देख तू तलाक मत कर, तमीज से थोड़ा बात कर। मैंने रज़ाक खानी कहा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर। अब मुझे ये तो पता चल गया कि रेहान की औकात नहीं बात करने की। रेहान अब तू खामोश हो जा, बात करता हूँ मैं, तो खामोश हो जा। मुझे पता है रेहान की औकात नहीं है, तुम खुद जानते हो जाफर कि रेहान की बच्ची नहीं बात करती। आशिक इब्लीस है। अच्छा, मुझे पता है कि रेहान ये जानता है रेहान नहीं बात कर सकता, ये खूब जानते हैं अच्छे तरीके से। तो यार तुम्हें इतनी देर 20 मिनट तुम्हें खराब कर दिया, खुद ही कह रहे थे कम बात करो। चलिए मुझे पता है आप उसकी दलील सकते, आपको पता ही नहीं। चलिए अब अच्छा कौन सी दलील है आपके पास जिन दलीलों पर आप ये बात बोलते हैं? चलिए आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल हम आपको दलील पेश करते हैं, जो हम इस बात के कायल हैं कि अल्लाह और नहीं था, जिसके बारे में कुरान पाक। देखिए, अल्लाह के रसूल को अताई इल्मे गैब है, ये आप मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल को अताई इल्मे गैब है, मानते हैं? आपको मैं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह, देखिए मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ। आपने कितनी बार कहा ये बात, अब मैं दोहरा रहा हूँ तो नहीं कहना है। आप ये बात मानते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब जो है वो अताई इल्मे गैब है, आप ये बात मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। था अताई गैब था नहीं,
تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، پھر ہم پر اعتراض کس بات کا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، پھر ہمارے اوپر اعتراض کس بات کا آپ کرتے ہیں؟ ایک بات سنیے نا میری، آپ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیوبندی، میں کہہ رہا ہوں دیوبندی اگر سرکار کو علم غیب عطائی کرے تو وہ مسلمان رہے، سنی بریلوی اگر یہ کہہ دے سرکار کو علم غیب عطائی ہے تو وہ کافر ہو جائے آپ کی نظر میں، یہ دو رنگ کی پالیسی کیوں؟ کم سے کم آج یہ تو مبارکباد دیتا ہوں میں تمام دیوبندیوں کو، سنیوں کو، کہ دیکھو سنیوں، کم سے کم دیوبندیوں نے یہ مانا تو صحیح کہ سرکار کو علم غیب ہے، عطائی ہی صحیح ہے، اتنا تو مانا۔ ہاں عطائی ہے، اس سے قائل ہم ہیں۔ ارے تو ہم بھی تو اس کے قائل ہیں بھائی، پھر کس بات پہ ہم منافق اور کافر کس بات پہ ہم کو بولتے یار؟ بات اس طرح سے ہم آپ کو بولتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ذاتی غیب ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا الزام ہے، اب الزام ہے، اس کو ثابت کیجیے، یہیں پر اس کو ثابت کر دیجیے کہ اللہ کے رسول کو ہم ذاتی علم غیب کہتے ہیں، بس یہیں پر ثابت کیجیے۔ کسی سے فی الحال بات کرتا نہیں، وہ جو بات نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ ثابت کیجیے کہ سنی جو ہے سنی جو ہے سرکار کے علم غیب کو ذاتی علم غیب مانتے، اس کو ثابت کیجیے آپ۔ بالکل ہم ثابت کر کے دیکھیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے فرمائی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے اوپر ثابت کریے کہ ہم اللہ کے رسول کو ذاتی علم غیب مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، آپ الزام لگانے سے نہیں چلے گا، میں کہتا ہوں میں اللہ کے رسول کو عطائی علم غیب مانتا ہوں، اللہ کے رسول کا عطائی علم ہے، اور جو اس کو اللہ کے رسول کے علم غیب کو ذاتی علم غیب کہے وہ میری نظر میں کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے اپنا عقیدہ صاف کیا، اب تو الزام لگا رہا ہے تو دلیل دے اس کی۔ ہاں الزام لگا رہا ہوں نا، آپ بتائیے ذرا عطائی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو نے الزام لگایا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، تو نے بھی مانا اور میں نے بھی، تو نے کہا نہیں سنی جو ہے ذاتی علم غیب مانتے ہیں۔ میں تجھ کو چیلنج دیتا ہوں، قیامت تک کا وقت دیتا ہوں، تو اس بات کو ثابت کر۔ تو نے کیوں لگا رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کو علم غیب مانتا ہوں، یہ تو نے اعتراض لگایا، اب میں اپنا جواب تو خود دوں گا نا، میں اپنا جواب تو خود دینے کا ذمہ دار ہوں، کہ تو الزام لگا دے گا وہی صحیح ہو جائے گا۔ میں الزام ثابت کروں گا نا، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ذاتی علم غیب مانے، بریلویوں کا، سنیوں کا، اعلیٰ حضرت کا، تمام بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے، یہی ہمیں بتایا گیا کہ جو اللہ کے رسول کو ذاتی علم غیب مانے وہ کافر ہے، مرتد ہے ہماری نظر میں۔ ہم اللہ کے رسول کا علم غیب عطائی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، لیکن ایک بات سن لیجیے میری۔ نہیں لیکن بات نہیں سنیں گے، دلیل دو یار، اب تم دلیل دو اس بات کی۔ ارے یار بات نہیں سنیے تو پھر میں تم کو قسم خدا کی منہ مانگا انعام دوں گا، اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو، ابھی کے ابھی اکاؤنٹ نمبر بھیجو، منہ مانگا انعام دیتا ہوں اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ہم اللہ کے رسول کو ذاتی علم غیب مانتے ہیں۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، مصطفیٰ کو اللہ نے علم دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور تم نے اس بات کو کہہ کر کہ ہم ذاتی مانتے ہیں، ہم کو سب کو کافر و مرتد بول دیا، اس کی دلیل تو دو یار۔ لیکن ایک بات ہے نا، آپ نہیں لیکن دلیل دو، دلیل، منہ مانگا انعام دوں گا الحمدللہ۔ حضرت میں دوں گا نا دلیل، لیکن تو دلیل دو۔ میں تو کہتا ہوں میں عطائی علم غیب مانتا ہوں، تو تم میرے پر الزام کیسے لگا سکتے ہو میں ذاتی مانتا ہوں، جب میں اس بات کو اقرار کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا علم غیب عطائی مانتا ہوں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو میں ذاتی مانتا ہوں؟ تم کو یہ حق کس نے دیا کہ تمام 1400 سال سے جو عطائی علم غیب مانتے چلے ہیں ان پر تم اعتراض کرو کہ نہیں یہ ذاتی علم غیب مانتے؟ میں تم کو بولوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟